আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। নাহিদ আক্তার নিতু। জি স্যার, আমি তো এতদিন ক্লাস করে নাই, আজকে থেকে করব। ওকে। পরীক্ষা ছিল। হুম। ওকে, নো প্রবলেম। সো হাউ ওয়াজ ইয়োর এক্সাম? হুম। আহ, স্যার আমি কি ইংলিশে বলবো নাকি বাংলায় বলবো? স্যার আমি এখন বাংলায় বলি। স্যার ওকে। ভালোই হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। ইজ ইট আ টেস্ট অর প্রি টেস্ট অর ইন কোর্স? হোয়াট টাইপ অফ এক্সাম? প্রি টেস্ট। Pre test. Ah, your college is very fast, huh? ঠিক আছে স্যার, তাহলে আমি Okay, no problem. So, Mohammad Mizanur Rizal, Rahman. Mizanur Rahman, please keep your microphone off. Huh? So, welcome to this class, dear students. So, we can start now. We have some homeworks. Read the following topics from Arms and the Man. And I have given you the task to read from your book the summary and also the story in brief. I think you have studied it and you are still studying. Hmm? Those who have Ramjilal, you are studying these, and those who have your book of Dr. Shen, you are studying these items. And I told you to share the file so that you can study from different books. And what are you doing? Have you studied or you are still studying these items, or you are not started yet? Hmm? sir, I am studying. You are studying. Okay, it will take time actually, because especially the detailed summary or summary, act-wise summary is a long one, so you have to study with time, but you must study. Yeah? Okay, sir. I will. And if you feel any problem, just I want to say that you must ask me. mm, who is trying to say something? Is there anyone who is trying to say? এমডি হৃদয় খান। MD Hriday Khan. Hriday. Okay, no problem. So actually we are in history of English literature, and we have started studying the Renaissance period, and we have talked about the political side, political side of different sub periods or ages included in Renaissance period. And I think you have got the name of the kings and queens who are ruling at that very time, and the special one, the very important one, was Queen Elizabeth the First, and her time is actually called the golden period of English literature, because almost every branches of literature actually got prominent in that very age. Can you tell me the reason why literature actually got so much prominence at that very time, that is in Elizabethan period? What was the reason? Who can say that? Who can say why Elizabethan period, in Elizabethan period, there were so many writers, the poets, the essayists, the novelists, the dramatists? Sir, most probably this is because for the Anglicanism, because because of Anglicanism, sir, the influence of religion has gradually going down, and people have get chance to flourish themselves. Because religion, at that time, religion was one of the barrier for flourishing themselves, their calibers, their quality of writing, sir. Most probably, it can be a reason, Yes. according to me.
That is the main reason, actually, political and religious stability. Because in Reformation period, we have seen that there were no prominent writers and also famous writing. Because we have actually got the idea from William J. Long. What is the reason? The reason was that there were political upheavals, there were wars and conflicts, and people were not in peace. And that is why at that very age we didn't have got so much literary genres. Actually, we can get it. There was actually a line where it is said that because of political instability, where it might, you can quote that line, okay? That is a very important line to include in your writing. Okay, I will translation. Can anyone say that where is it was? Okay, I will find it in the book and I will show you, okay, later after the class. So we can start from here. How many ages are there in Renaissance period? How many sub periods or ages we have got? And who can say the time limit of that very ages? Is there anyone who can say the time limit of the? There are 4 ages in Renaissance period. Okay, 4 ages. Yes, sir. Number 1, Elizabethan age, 58 to 63. Elizabethan age, it is from 1558 to 1558. 1603. Huh? 1603. Okay, then Jacobean age, Jacobean age, 1603 to 1625. 1603 to 1625. Then Caroline age, 1625 to 1649. Is it? 49. Yeah. Yes, sir. Then Commonwealth period, sir. Commonwealth period, it start from 1649 to 1660. So who actually were ruling in Commonwealth period? Can you tell me the names of those 2 rulers? Who are the rulers in Commonwealth period? Sir, Richard Cromwell and Oliver Cromwell, sir. Okay, Oliver Cromwell and Richard Cromwell. Richard Cromwell. Richard Cromwell. Okay. So after that, after 1660, what age actually started? What age started? This is called Restoration period. Restoration period started with the accession of Charles II in the throne. So these 4 different periods are included in Renaissance period. Okay, and we have already known what Renaissance is. But actually Renaissance started from Italy. And can you tell me the city, the name of the city where actually Renaissance start?
Florence. Florence. Okay, very good. Okay, so now I'm going to the text where we will study from William J. Long and open the page here at the very beginning part of Elizabethan age. Here it is, the period is 1552 1628. 1628. The political summary. The very beginning is the political summary. We have talked a bit, but actually we don't know yet what was the condition of that very particular period. In the age of Elizabeth, all doubt seems to vanish from English history. Okay, because we saw in Reformation period, before that, in Chaucer period, before that, Anglo-Saxon period, Anglo-Norman period, and the very beginning we have got Anglo-Saxon period. All these periods, people were mostly travelers, conquerors, they were uneducated. Even as they got the religion, Christianity, but before that they were the believers of paganism. However, after Christianity, there was a great conflict between the beliefs. Those who believe in paganism came into conflict with the religion, new religion, Christianity. Besides, there were fights and wars and battles between the seafarers or sea travelers. Actually, they were very busy to conquering different islands or country or states, and there were mixture of different languages or different dialects of different parts of the world, especially in Europe. And the most powerful race came from Germany. They mixed with the people of Italy, France, and then England. So there was a great mixture. There were great mixture or combination of different kinds of cultures and religion and also the languages. And day by day, the people of England got habituated with different ideas, and they became civilized. Actually, we have got different kinds of ideas, different kinds of thoughts, which were actually from other parts of Europe, and they accumulated in England. England এসে কি হচ্ছে, জড়ো হচ্ছে সব. So day by day England got rich in ideas. England got rich in literature, literary ideals. So after that there were conflicts, but the very great Queen Elizabeth, when he actually got the she got the power of ruling the country, she ruled the country very intelligently and with an iron hand actually. So the country got stability in both the cases of religion and also politics. So it is said, in the age of Elizabeth, all doubt seems to vanish from English history. তো যত রকম সন্দেহ, যত রকম প্রবলেমস, সব কিছু কি হলো, হিস্ট্রি, ইংলিশ হিস্ট্রি থেকে ভ্যানিশ হয়ে গেল. আফটার দ্য রেইনস অফ এডওয়ার্ড অ্যান্ড মেরি, উই হ্যাভ গট দ্যাট বিফোর এলিজাবেথ, the ruler was Queen Mary, and before that we got Edward. But after their rules, with defeat and humiliation abroad and persecution and rebellion at home, মেরি, আমরা মেরির নাম তো শুনেছি তাই না? তিনি মোটামুটি কোথাকার ছিলেন বলেন তো? আমরা এই জায়গায় একটু লিখেছিলাম, এই যেখানে, যে কে কার পরে এসেছে, কুইন এলিজাবেথ, তার আগে কে কোথায় ছিল, রাজা, স্কটল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড ইত্যাদি ইত্যাদি আমরা বিষয়গুলো দেখেছি. তো তারা কি করেছে, কেউ বিশেষ করে ম্যারি, তারপরে হচ্ছে কুইন এলিজাবেথ, কি হলো, এটা কেটে গেল, হায় হায়,
স্যার আমাদের ক্লাসটা কি রেকর্ডিং করা হচ্ছে? হ্যাঁ, রেকর্ডিং করা হচ্ছে। স্যার কত পেজ পড়াচ্ছেন খুঁজে পাচ্ছি না। আচ্ছা, বইয়ের কত পেজ একটু বলে দাও তো, একদম শুরু এলিজাবেথেন এজ। তোমাদের বই অনুসারে কত পেজ? 99 page. 99। আমার সাথে মিলছে তো নাকি? 99 পেজ দিছে। জি স্যার। ওকে। উইলিয়াম জেন। সো আফটার দ্য রেইনস অফ এডওয়ার্ড অ্যান্ড মেরি উইথ ডিফিট অ্যান্ড হিউমিলিয়েশন অ্যাব্রোড, তাহলে তারা দুইজন পরাজিত হয়েছে বিদেশে, হ্যাঁ, বিদেশি শাসনে তারা পরাজিত হয়েছে। উইথ ডিফিট অ্যান্ড হিউমিলিয়েশন অ্যাব্রোড অ্যান্ড পারসিকিউশন অ্যান্ড রিবিলিয়ন অ্যাট হোম। অ্যাট হোম মানে কি বলো তো? এখানে অ্যাট হোম বলতে কি বোঝানো হচ্ছে? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ স্যার অ্যাটম তো দক্ষ। হ্যাঁ, এখানে আবার অ্যাটম বলতে ইট ইজ রেফারিং টু ইজ ওন কান্ট্রি। তাহলে এডওয়ার্ড এবং ম্যারি তারা বিদেশে পরাজিত হচ্ছে, অপমানিত হচ্ছে, আর নিজ দেশেও তারা বিদ্রোহের মুখোমুখি হচ্ছে। এভাবে তারা কি করলো? তারা হয়তো দেখাচ্ছে যে শাসন ত্যাগ করলো, কারণ তারা অনেক মারা গেল, তারপরে শাসন গ্রহণ করলো কি? দ্য অ্যাকসেশন অফ আ পপুলার সভরেইন ওয়াজ লাইক দ্য সানরাইজ আফটার আ লং নাইট। যেন দীর্ঘ রাতের পর কি হলো? সান রাইজেস ইন দ্য স্কাই অফ ইংল্যান্ড। হ্যাঁ, ইন মিল্টনস ওয়ার্ড, মিল্টন আবার এটাকে এইভাবে বলেছেন, উই সাডেনলি সি আ নোবেল ইংল্যান্ড, আ নোবেল অ্যান্ড পুইজেন্ট নেশনস রাউজিং হারসেলফ লাইক আ স্ট্রং ম্যান আফটার স্লিভ। যেন একটা শক্তিশালী মানুষ যে ঘুম থেকে কি করছে? উঠছে। হ্যাঁ, অ্যান্ড শেকিং হার ইনভিনসিবল লক্স। লক্স মানে কি বলতো? শেকিং হার ইনভিনসিবল লক্স। লক্স বলতে কি বোঝানো হচ্ছে জায়গায়? শিকল। না না, হ্যাঁ এরকম হতে পারে, তালা, তাই তো? লক, যে চারিদিকে সব বন্ধ ছিল সেগুলো সব ঝেড়ে ফেললো, ঝেড়ে গিয়ে যেন নতুন আলো শুরু হলো এলিজাবেথের এজে। এই যে সাহিত্যিক এই কথাগুলো কিন্তু অ্যাড করতে পারলে ভালো হবে তোমাদের রাইটিংয়ের ভিতরে। উইথ দ্য কুইন্স ক্যারেক্টার, অ্যাকচুয়ালি ইট টোটালি ডিপেন্ডস অন দ্য ক্যারেক্টার অফ দ্য কুইন, হাউ হি রুলড দ্য কান্ট্রি। হ্যাঁ, a strange mingling of frivolity and strength, which remains one of that iron image. With feet of clay, we have nothing whatever to do. বলছে সব কিছুই আসলে তার ক্যারেক্টারের সাথে রিলেটেড। উইথ দ্য কুইন্স ক্যারেক্টার, আ স্ট্রেঞ্জ মিংলিং অফ ফ্রিভলিটি অ্যান্ড স্ট্রেংথ। ফ্রিভলিটি মানে কি বলতো? ফ্রিভলিটির মিনিংটা কি দাঁড়ায় জানা আছে? আচ্ছা, হিয়ার উই হ্যাভ গট সাম ওয়ার্ডস, নিউ ওয়ার্ডস। What are the words till this line? We have got some words like puissant, P-U-I-S-A-N-T. বলতে পারো মিনিংটা কি? ফ্রিভলিটি মানে হচ্ছে ছেলে মানুষই। হ্যাঁ, ফ্রিভলিটি মানে হচ্ছে ছেলে মানুষই। জি স্যার, মানে গুগলে দেখলাম এটা। হ্যাঁ, এটা মানে হচ্ছে কি? মানে খামখেয়ালিপূর্ণতা। এটা হলো মূল কথা, হলো খামখেয়ালিপূর্ণ। মানে কখনো তার আচরণ খুব খামখেয়ালিপূর্ণ, আবার কখনো তার আচরণ কি? খুবই শক্তিশালী, মানে স্ট্রেংথ খুব ভালো, স্ট্রং মাইন্ডেড একজন পার্সন। আর একটা শব্দ শেষে, সেটা হলো এটা P-U-I-S-A-N-T। এটা মিনিং কী হবে? কারণ হলো যে পুইজেন্ট স্টেট। কি বলতে যাচ্ছে এটা? স্যার। হ্যাঁ বলো, কিছু বলতে যাচ্ছ? স্যার আপনার কথা দুইবার শোনা যাচ্ছে। বাকিদেরও কি অবস্থা হচ্ছে? না স্যার। আচ্ছা, প্রবাবলি না স্যার, ঠিক আছে। ইট মে স্যার বুঝতে পারছি না, দুইবার শোনা যাচ্ছে আপনার কথা। আচ্ছা, বাকিদের স্যার মেবি তার মাইক্রোফোন অন করা আছে, এজন্য ডাবল সাউন্ড হচ্ছে। ইট মে বি ইন ইওর মাইক্রোফোন। প্রথম ওটা খুলে ফেলো, খুলে আবার লাগাও দেখি। হ্যাঁ, ঠিক আছে। এখনো কি তাই হচ্ছে? আচ্ছা, তো যাক, হয়তো ইয়া করে ফেলেছে। আচ্ছা, এখানে কেন খুঁজছি আমি? আচ্ছা, তো দেখো এখানে একটা ওয়ার্ড যেটা বললাম, সেটা দিয়ে আসলে কোন ওয়ার্ডকে বোঝায়? স্যার এখানে প্রভাবশালী বলতেছে। কি নেটওয়ার্ক? হ্যাঁ,
স্যার বইয়ে তো ডবল এস আছে। হ্যাঁ ডাবল এস, এটা ভুল করেছি আমি। হ্যাঁ এই যে দেখো। তো আর আর কোনো ওয়ার্ড এখানে আছে নতুন? ইনভিনসিবল, এটা মানে কি? যেটা সহজে কি করা যায় না, দমানো যায় না, নাকি অদম্য। দেখো ইনভিনসিবল, অজেয়, অদম্য, দুর্জেয়, দুর্ধর্ষ, দ্যাট ইজ দ্য মিনিং। ওকে, তাহলে কি হলো, তার ক্যারেক্টারের মধ্যে আমরা দুই ধরনের চরিত্র পেয়েছি। কখনো তিনি খামখেয়ালিপূর্ণ, কখনো তিনি খুবই স্ট্রং মাইন্ডেড পারসন হুইজ রিমাইন্ডস ওয়ান অফ দ্যাট আয়রন ইমেজ উইথ ফিট অফ ক্লে। ইমেজটা আয়রনের, দেখো বলা হচ্ছে কি মিশ্রণ কেমন, ইমেজ আয়রন ইমেজ বাট উইথ ফিট অফ ক্লে। ক্লে মানে কি বলো তো? ক্লে বলতে কি বোঝায়? মাটি, নাকি? মাটির তৈরি, হ্যাঁ মাটির তৈরি যেন তার মোটামুটি পা বা ফিট, এটা বোঝানো হচ্ছে, কিন্তু তার ইমেজ হচ্ছে আয়রনের, মানে মিশ্রণ এক ধরনের। উই হ্যাভ নাথিং হোয়াট এভার টু ডু, মানে এর চেয়ে আমরা আর কিছু যেন পাইনি, এরকম আর কি। ইট ইজ দ্য ন্যাশনাল লাইফ দ্যাট কনসার্ন দ্য লিটারেরি স্টুডেন্ট, সিন্স ইভেন আ বিগিনার মাস্ট নোটিস দ্যাট any great development of the national life is invariably associated with the development of the national literature। এই লাইনটা খেয়াল করবা, এই লাইনটা দখলে কোট করবা। হ্যাঁ, যে এই এখানকার যে মানে এলিজাবেথান এইজের যে ন্যাশনাল লাইফের কথা বলা হচ্ছে, এই ন্যাশনাল লাইফটা কেমন ছিল সেটা যে কোনো স্টুডেন্ট, এমনকি বিগিনার হলেও একটা জিনিস নোটিস করবে। মানে এই কথা বলছে রাইটার, যে অ্যানি গ্রেট ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ন্যাশনাল লাইফ, তাহলে জাতীয় জীবনের যে কোনো উন্নয়ন ইজ ইনভ্যারিয়েবলি অ্যাসোসিয়েটেড, মানে একদম ইনভ্যারিয়েবলি মানে কি, মানে কোনো রকম ভিন্নতা ছাড়া, নাকি? উইথ কিসের সাথে জড়িত? অ্যাসোসিয়েটেড উইথ আ ডেভেলপমেন্ট অফ ন্যাশনাল লিটারেচার। তাহলে দেখো জাতীয় মানে যে সাহিত্য, সেই সাহিত্যের উন্নয়নের সাথেই আসলে মানে কি বলবো, একটা জাতীয় লাইফের যে উন্নয়ন, ন্যাশনাল লাইফের যে উন্নয়ন, সেটা কিন্তু জড়িত। তাহলে কারণ কি? বিকজ লিটারেচার রিপ্রেজেন্ট হোয়াট ইজ গোয়িং অন ইন আ পার্টিকুলার কান্ট্রি, অ্যান্ড লিটারেচার ব্রিংস বিফোর আস দ্য ট্রু অ্যাফেয়ার্স, হ্যাঁ, অফ আ কান্ট্রি। ট্রু অ্যাফেয়ার্সগুলো কিন্তু সাহিত্যের মাধ্যমে আমাদের সামনে উঠে আসে। বাট দ্য প্রবলেম ইজ দ্যাট দেয়ার আর সাম কান্ট্রিজ হোয়ার দ্য রুলার্স sometimes take some actions or took some actions which actually keep or kept the writers or the poets or the dramatists at bay। keep at bay মানে কি জানো, একটা ফ্রেজ যাক মাথায় আসলো, এটা দিয়ে কি বোঝায়? keep at bay, দেখি keep at bay মানে হচ্ছে কোন ঠাসা করে রাখা। বাংলা বুঝো? কিপ অ্যাট বে মানে কি? কোন ঠাসা করে রাখা। কোন ঠাসা করে রাখা, তাই তো? দেখো, প্রিভেন্ট সামওয়ান অর সামথিং ফ্রম অ্যাপ্রোচিং অর হ্যাভিং অ্যান ইফেক্ট। হ্যাঁ, সো সামটাইমস সাম রুলার্স কিপ দ্য রাইটার্স অ্যাট বে, মানে কোন ঠাসা করে রাখে। সো দে ক্যান নট এক্সপ্রেস দেয়ার আইডিয়াস থ্রু দেয়ার রাইটিং, they cannot openly say anything, and that's why true literature doesn't come out। হ্যাঁ, সত্যিকারের সাহিত্য কিন্তু আসলে প্রকাশিত হয় না। তো এলিজাবেথান এই বিষয়টা ঘটেনি, কারণ এটা বুঝেই গেছিল যে এলিজাবেথ রানী হিসাবে একটু ফ্রিকাল মাইন্ডেড ছিলেন, সাথে সাথে তিনি চেয়েছিলেন যে দেশের মানুষ শান্তিতে থাক। সিম্পল রিলিজিয়ান অ্যান্ড পলিটিক্যাল কনফ্লিক্ট যদি মানুষের জীবনকে অশান্তিতে ফেলে দেয়, তাহলে দ্যাট ইজ নট অ্যাকচুয়ালি রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট থিংস। হ্যাঁ, ইট ইজ এনাফ ফর আওয়ার পারপাস দেয়ার ফর টু পয়েন্ট আউট টু ফ্যাক্টস। তাহলে এলিজাবেথের এই যে আমরা দুইটা ফ্যাক্টসকে আমরা পয়েন্ট আউট করব, দ্যাট এলিজাবেথ উইথ অল আর ভ্যানিটি অ্যান্ড ইনকনসিস্টেন্সি, তাহলে তার মধ্যে ভ্যানিটিও ছিল, ইনকনসিস্টেন্সি ছিল। ভ্যানিটি মানে কি বলতো এখানে? ভ্যানিটি বলতে কি বোঝায়? হোয়াট ইজ ভ্যানিটি? বুঝতে পারছো?
অহংকার, ভ্যানিটি মানে কি দেখো, ইউ হ্যাভ টু, এক্সেসিভ রাইড নাকি স্যার? হ্যাঁ দেখো ভ্যানিটি, ভ্যানিটি। আচ্ছা তাহলে কি বলছে দেখো, ইনফ্লেটেড প্রাইড মানে কি অহংকার শুধু নয়, মানে কি একদম বেশি পরিমাণে, হ্যাঁ, ইনফ্লেটেড প্রাইড ইন ওয়ানস অর ওয়ান সেলফ অর ওয়ানস পজিশন বাই অ্যাপারেন্স, হ্যাঁ, এগুলো সম্পর্কে। সো ভ্যানিটি। এছাড়া দেখো ইনকনসিস্টেন্সি মানে কি, মানে কোনো কিছুর প্রতি একনিষ্ঠতা না থাকা, ওই যে ফ্রিকলনেস বা ফ্রিভলিটি। তাহলে তার এরকম বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও তাহলে কুইন এলিজাবেথ এরকম বৈশিষ্ট্য ছিলেন যে তিনি একটু গর্বী অহংকারী ছিলেন, কিন্তু তারপরেও স্টিডিলি লাভড ইংল্যান্ড, তিনি কিন্তু ইংল্যান্ডকে খুব ভালোবাসছেন, অ্যান্ড ইংল্যান্ডস গ্রেটনেস, এবং ইংল্যান্ডের গ্রেটনেসকেও তিনি কিন্তু খুব ভালোবাসছেন। আর একটা বিষয় হচ্ছে, এটা হলো একটা দুটার মধ্যে একটা বিষয় হলো যে ইংল্যান্ডের প্রতি কুইন এলিজাবেথের মানে কি একটা পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, অ্যান্ড শি ট্রাইড হার বেস্ট টু ডেভেলপ English people and also the English country. Another one is that she inspired all her people. তিনি তার সকল লোকজনকে ইন্সপায়ার্ড করেছেন উইথ দ্য আনবাউন্ডেড প্যাট্রিয়টিজম। আনবাউন্ডেড মানে কি বলতো, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ আনবাউন্ডেড? অপরিসীম। অপরিসীম, দেয়ার ইজ নো লিমিট, দ্যাট ইজ দ্য লিমিটলেস। বাউন্ডলেস, বাউন্ড মানে সীমা, আর আনবাউন্ডেড মানে কি অসীম। তাহলে তিনি সীমাহীন, ইয়েস। সো দ্য কুইন অ্যাকচুয়ালি ওয়ান্টেড হার পিপল টু বি প্যাট্রিয়ট ফ্রম দ্য কোর অফ দিয়ার হার্ট, হ্যাঁ, তাদের হৃদয় থেকে যেন তারা দেশপ্রেমিক হয়, স্পেশালি হুইচ এক্সার্টস ইন শেক্সপিয়ার, যেটা আমরা শেক্সপিয়ারের মধ্যে পাই, অ্যান্ড উইথ দ্য পার্সোনাল ডিভোশন হুইচ ফাইন্ডস আ ভয়েস ইন দ্য ফেয়ারি কুইন। তাহলে ফেয়ারি কুইন একটা ইপিক রয়েছে স্পেন্সারের, এডমান্ড স্পেন্সার, যেখানে তিনি সিম্বলিকলি ফেয়ারি কুইন যাকে বলা হচ্ছে, এই ফেয়ারি কুইনই হচ্ছে কিন্তু এলিজাবেথ, কুইন এলিজাবেথ। তা তিনি কুইন এলিজাবেথকে সিম্বলিকলি ফেয়ারি কুইনের মাধ্যমে খুব প্রশংসা করেছেন আর কি, হ্যাঁ, যে এরকম একটা রানী থাকার কারণেই অ্যাকচুয়ালি ইংল্যান্ড গট প্রমিনেন্ট অ্যাট দ্যাট ভেরি মোমেন্ট, অ্যাট দ্যাট ভেরি এজ, অ্যান্ড ফ্রম দ্যাট ভেরি এজ অ্যাকচুয়ালি ইংল্যান্ড স্টার্টেড টু গো অ্যাহেড উইথ মোর কনফিডেন্স অ্যান্ড পাওয়ার, হ্যাঁ, এই ব্যাপারটা। Under her administration, the English national life progressed by gigantic leaps. Gigantic leaps মানে কি? Gigantic মানে কি বলতো? Gigantic, হ্যাঁ, বিশাল বিশাল। লিপস মানে কি? লিপস বলতে কি বোঝায়? লিপস মানে হচ্ছে পদক্ষেপ, তাই তো, লাফানো। লিপ মানে হচ্ছে লাফ, মানে বড় বড় লাফ দিয়ে ইংল্যান্ড এগিয়ে গেছে, মানে অ্যাকচুয়ালি দিস মিনিং দ্যাট ভেরি ফাস্ট, ইংল্যান্ড প্রোগ্রেসড ভেরি ফাস্ট রাদার দ্যান বাই স্লো হিস্ট্রিক্যাল প্রসেস। তাহলে হিস্ট্রিক্যাল প্রসেস তখনকার স্লো ছিল না, রাদার ফাস্ট ছিল, অ্যান্ড ইংলিশ লিটারেচার রিচ দ্য ভেরি হাইয়েস্ট পয়েন্ট অফ ইটস ডেভেলপমেন্ট। এবং ইংরেজি সাহিত্য কিন্তু হাইয়েস্ট পয়েন্টে পৌঁছে যায় ডেভেলপমেন্টের। কারণ আমরা কি, আমাদের এজগুলো কি মনে আছে, প্রিভিয়াস এজগুলো একটু বলো তো কেউ একজন সিরিয়ালি, হু ক্যান সে দ্য ভেরি ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড, এইভাবে কে বলতে পারে এই পর্যন্ত এজের নামগুলো? কে বলবা, বলো, একজন হাত তোলো, তাকে জিজ্ঞেস করি যে কে বলতে চায়। ওকে, ফায়াজ হাসান, ওকে বলো ফায়াজ। Sir, according to our syllabus, হ্যাঁ, first early and middle English period, yes, age of Chaucer, Reformation period, Renaissance. Okay, now we are in Renaissance period. Okay, thank you. তো এইভাবে আমরা দেখেছি যে অলরেডি আমরা পড়েছি ওল্ড অ্যান্ড মিডিল ইংলিশ পিরিয়ডে কেমন ছিল, তাই না? অ্যাংলো স্যাকশন, অ্যাংলো নর্মানদের মধ্যে যুদ্ধ, ইংলিশ পিপলদের মধ্যে যুদ্ধ ছিল। তো তখন কিন্তু ভালো সাহিত্য রচিত হয়নি, যে সাহিত্যগুলো পাওয়া গেছে সেগুলোও অনেকটা খুব নামি দামি নয় ভাষাগত দিক থেকে বা হচ্ছে সাহিত্যিক যে ধারা সেদিক থেকে। আর সেগুলোর মধ্যে ফ্রান্সের প্রভাব ছিল, রোমানদের প্রভাব ছিল, জার্মানের প্রভাব ছিল, তাই না?
But after Chaucer, actually English literature started. Actually Chaucer contributed much in writing literature in English language. মানে আগে তো ল্যাটিন এবং ফ্রেঞ্চকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হতো, বাট চসার ইজ দ্য অনলি পার্সন হু অ্যাকচুয়ালি স্টার্টেড রাইটিং ইন ইংলিশ, অ্যান্ড ফ্রম দ্যাট ভেরি মোমেন্ট আদার রাইটার্স ফলোড হিম অ্যান্ড ইংলিশ গট অর ইংলিশ বিকেম দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ লিটারেচার। হ্যাঁ, সো সবচেয়ে মানে হায়েস্ট পয়েন্টে পৌঁছে গেল এই কয়টা এজের ভিতরে, সেটা হলো এলিজাবেথান এজে। সো এলিজাবেথান এজ ইজ কল্ড অ্যাকচুয়ালি দ্য গোল্ডেন এজ অফ ইংলিশ লিটারেচার। সেটা কিন্তু প্রশ্ন আসেই, এবার এসে কি গেছে কিনা জানি না, এই প্রশ্নটা থাকেই, মানে 2-3টা কোশ্চেন আছে এলিজাবেথান এজ থেকে যেগুলো ঘুরে ফিরে আসে। তো এটা হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন ইজ হোয়াই এলিজাবেথান এজ ইজ কল্ড দ্য গোল্ডেন পিরিয়ড অফ ইংলিশ লিটারেচার। হ্যাঁ, এরকম আর কি। It is possible to indicate only a few general characteristics of this age. অতএব এটাকে একটু ধীরে পড়তে হবে। হ্যাঁ, এখান থেকে আমাদের এই এজটাকে গুরুত্ব দিতে হবে, কারণ মোটামুটি ব্রিফ, শর্ট এবং ব্রড সবগুলো থেকেই কিন্তু এখানে থেকে কোশ্চেন কিন্তু আসে। বলছে ইট ইজ পসিবল টু ইন্ডিকেট অনলি আ ফিউ জেনারেল ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দিস গ্রেট এজ হুইচ হ্যাড আ ডিরেক্ট বেয়ারিং আপন ইটস লিটারেচার। বেয়ারিং মানে হচ্ছে ইনফ্লুয়েন্স অর ইম্প্যাক্ট। হ্যাঁ, so we can start following the characteristics of the Elizabethan age. The most characteristic feature of the age was the comparative religious tolerance, the very first, because the previous ages were afflicted with this very venom, very problem, that is the religious tolerance. A religious tolerance আগে ছিল না, intolerance ছিল। Most of the people were in conflict or in disbelief in different kinds of religions, and there were conflict and war or battle between the religious groups. ওই রিলিজিয়াস গ্রুপসদের মধ্যে কিন্তু দ্বন্দ্ব চলতেই আছে, তাই না? ক্যাথলিক, প্রোটেস্ট্যান্ট, ওদিকে প্যাগানিজম, ক্রিশ্চিয়ানিটি, এদিকে হচ্ছে ক্রিশ্চিয়ানিটি, ইসলাম, ওদিকে হচ্ছে ইসলাম, প্যাগানিজম। So there were different kinds of sects and religions and people were in conflict. But এই যে রিলিজিয়াস টলারেন্সটা, সেটা এখান থেকে কিন্তু মোটামুটি স্টপ হয়ে গেল। তাহলে দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার অফ দ্য এজ ওয়াজ দ্য কম্পারেটিভ রিলিজিয়াস টলারেন্স। মনে থাকবে, হুইচ ওয়াজ ডিউলি লার্জলি টু দ্য কুইন্স ইনফ্লুয়েন্স। আর রিলিজিয়াস টলারেন্সটা কেন আসছিল, কার প্রভাবে? কুইন এলিজাবেথের প্রভাবে। কুইন এলিজাবেথের প্রভাবে। The frightful excess of the religious war known as the 30 years war, দেখো তাহলে রিলিজিয়াস ওয়ার একটা নাম ছিল 30 years war on the continent found no parallel in England। মানে এরকম যুদ্ধ ইংল্যান্ডে আর কখনো হয়নি, এরকম যুদ্ধ হয়েছিল তার পূর্বে। এক্সেস অফ, তাহলে ফ্রাইটফুল এক্সেসেস মানে সব কিছু নিয়ে বাড়াবাড়ি। Upon her accession, Elizabeth found the whole kingdom divided against itself, মানে দেশটা নিজেদের সাথেই ডিভাইডেড। দ্য নর্থ ওয়াজ লার্জলি ক্যাথলিক while the southern countries were as strongly Protestant। তাহলে দেখো প্রোটেস্ট্যান্ট ক্যাথলিকে বিভক্ত। Scotland had followed the Reformation in its own intense way while Ireland remained true to its old religious traditions। তাহলে আয়ারল্যান্ড প্যাগানিজম চলছে, তাই তো, অথবা রোমান ক্যাথলিসিজম চলছে। ইংল্যান্ডের নর্দার্ন সাইড হচ্ছে ক্যাথলিক, সাউদার্ন পার্ট হচ্ছে প্রোটেস্ট্যান্ট। এছাড়া আরও দুটো পেয়েছে, তাই না, স্কটল্যান্ড এবং আয়ারল্যান্ড, তারা নিজ নিজ অবস্থান নিয়ে চলছে। অ্যান্ড বোথ কান্ট্রিজ আর ওপেনলি রিভিলিয়াস। এবং দুইটা দেশই কী অবস্থা? রিভিলিয়াস মানে কি? বিদ্রোহী, নাকি? একজন আর একজনের বিরুদ্ধে মোটামুটি বিদ্রোহ প্রকাশ করছে। দ্য কোর্ট মেড আপ অফ বোথ পার্টিস। আর কোর্টে দেখা যেত, প্রতিদিন দেখা যেত কি? দ্য রাইভাল ইন্ট্রিগস অফ দোজ হু সট টু গেইন দ্য রয়্যাল ফেভার। ইন্ট্রিগস মানে কি বলো তো? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ইন্ট্রিগস? ইন্ট্রিগস মানে কি বলো দেখি? কি ইন্ট্রিগস মানে হচ্ছে ষড়যন্ত্র। একজন আর একজনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। ওকে,
তার বলছে ইট ওয়াজ ডিউ পার্টলি টু দ্য ইন্টেন্স অ্যাবসর্পশন অফ ম্যানস মাইন্ড ইন রিলিজিয়াস কোশ্চেন্স দ্যাট দ্য প্রিসিডিং সেঞ্চুরি। তাহলে আগের সেঞ্চুরির যে রিলিজিয়াস কোশ্চেনগুলো ছিল বা রিলিজিয়াস ম্যাটারগুলো ছিল মানুষের মনে, সেগুলো কি হতে শুরু করেছে? অ্যাবজর্পশন, মানে কি অ্যাবজর্ব করতে শুরু করেছে তৎকালীন মানুষ। দো অ্যান এজ অফ অ্যাডভান্সিং লার্নিং প্রডিউস স্কেয়ারসলি অ্যানি লিটারেচার ওর্দি অফ দ্য নেম, মানে ওর্দি অফ দ্য নেম মানে কি নাম করার মতো এমন কোনো সাহিত্য কিন্তু এলিজাবেথান এইজের আগে কি হয়নি, লিখিত হয়নি, তাই না? তাহলে দো অ্যান অ্যাডভান্স অফ লার্নিং, মানে লার্নিংয়ের ক্ষেত্রে তারা অ্যাডভান্সড হলেও রিলিজিয়ন মানে লিটারেচারের ক্ষেত্রে তারা কিন্তু উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু লিখতে পারেনি। কিন্তু দেখো এলিজাবেথ ফেভার্ড বোথ রিলিজিয়াস পার্টিস, কিন্তু এলিজাবেথ দুই দলকেই মোটামুটি কী করলো, তিনি কোনো দিকে না নিয়ে নিউট্রাল থাকলেন, সকলকে গুরুত্ব দিলেন। অ্যান্ড প্রেজেন্টলি দ্য ওয়ার্ল্ড স উইথ অ্যামেজমেন্ট, এবং বিশ্ব দেখতে পেল আশ্চর্য হয়ে গিয়ে নাকি, যে ক্যাথলিক্স অ্যান্ড প্রোটেস্ট্যান্ট অ্যাক্টিং টুগেদার অ্যাজ ট্রাস্টেড কাউন্সিলার্স অফ গ্রেট সভরেইন। এই যে নেতা, তাকে নেত্রী, এই যে শাসক, তাকে যে সবাই পরামর্শ দিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ করছে ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্ট্যান্ট একত্রে মিলে, সেটা এই এলিজাবেথের নিজেই মোটামুটি সম্ভব হয়েছে। হ্যাঁ, দ্য ডিফিট অফ দ্য স্প্যানিশ আর্মাডা স্টাবলিশ দ্য রিফরমেশন অ্যাজ আ ফ্যাক্ট ইন ইংল্যান্ড। ওই যে রিফরমেশনের কথাটা আসছে, তাই না? যে রিফরমেশনটা স্পেন, তারপর ওদিকে ফ্রান্স, রোম, এই দিক থেকে আস্তে আস্তে কি হলো, ইংল্যান্ডে প্রবেশ করলো। অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম ইউনাইটেড অল ইংলিশম্যান ইন আ ম্যাগনিফিসেন্ট ন্যাশনাল ইনথোজিয়াজম। মানে এখানে সবচেয়ে বড় অবদান রেখেছিল হচ্ছে রিফরমেশন, বিকজ ইন রিফরমেশন এইজ people could understand that religious conflicts actually destroy ourselves. So we should remove all these differences, all these conflicts, just to stay peaceful and live in harmony. হ্যাঁ, একসাথে কীভাবে বসবাস করতে হবে, শান্তিপূর্ণভাবে থাকতে হবে, এটা রিফরমেশন তাদেরকে শিখিয়েছিল। অ্যান্ড রিফরমেশন কেম উইথ দ্য প্রোটেস্ট্যান্টদের মাধ্যমে কিন্তু রিফরমেশন এসেছিল। এবং রিফরমেশন এটা কি জাতীয় যুদ্ধ বলো তো, মানে এই জাতীয় মুভমেন্টটা কি রিলিজিয়াস আর পলিটিক্যাল, কোনটা ছিল রিফরমেশন? মেনলি রিলিজিয়াস, তাই তো? রিলিজিয়াস। হ্যাঁ, রিফরমেশনটা হয়েছিল কার? ক্যাথলিক চার্চে। হ্যাঁ, উইথ দ্য মুভমেন্ট ফর্মড বাই প্রোটেস্ট্যান্ট। তাহলে প্রোটেস্ট্যান্টরা যে মুভমেন্ট বা সংগ্রাম গঠন করেছিল তার প্রভাবে ক্যাথলিক চার্চেস ওয়ার রিফর্মড। Or for the first time since the Reformation began, the fundamental question of religious tolerance seemed to be settled. হ্যাঁ, যখনই রিফরমেশন শুরু হলো তখন থেকে আসলে রিলিজিয়াস যে টলারেন্স, তাই তো, সেই টলারেশন কি হলো, সেটেলড হলো, মানে ওটা আপাতত সেট আপ করলো। অ্যান্ড দ্য মাইন্ড অফ ম্যান ফ্রিড ফ্রম রিলিজিয়াস ফেয়ার্স অ্যান্ড পারসিকিউশনস। আর যেহেতু এই সময় মানুষের মনে আর কোনো ভয় নেই, কোনো ধর্মীয় ভয় নেই, এর জন্য কাউকে হত্যা করা হবে না, ফাঁসি দেওয়া হবে না, তখনই মানুষ কী করলো, টার্ন উইথ আ গ্রেট ক্রিয়েটিভিটি, মানে ক্রিয়েটিভ ইম্পালস টু আদার ফর্মস অফ অ্যাক্টিভিটি, তারা অন্য অ্যাক্টিভিটিতে জড়িয়ে পড়লো। হ্যাঁ, ওকে, ইট ইজ পার্টলি ফ্রম দিস নিউ ফ্রিডম অফ দ্য মাইন্ড। আর মানুষ যখন এই যে মনের স্বাধীনতা পাইল, দ্য এজ অফ এলিজাবেথ রিসিভড ইটস গ্রেট লিটারেরি স্টিমুলাস। স্টিমুলাস মানে কি বলো তো? What is the meaning of stimulus? আরে বাবা, এইটা কাজ করে না। হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো। স্বাধীনতা স্যার বলা যেতে পারে। বলো বলো, আমি বুঝতেছি না। স্বাধীনতা না, স্বাধীনতা না, স্বতঃস্ফূর্ততা। হ্যাঁ, স্বতঃস্ফূর্ততা, উত্তেজনা, আগ্রহ, তাই তো, উদ্দীপনা, তাড়না, করমপ্রেরণা, এরকম আর কি, অনুপ্রেরণা, মানে উৎসাহ, এই জিনিসটাকে বোঝাচ্ছে। ঠিক আছে, ওকে, এখনো জয়েন চলছে। আচ্ছা, তো তারপরে আসি, এটা গেল হচ্ছে একটা ঘটনা। তাহলে এখানে আমরা প্রথম যে বৈশিষ্ট্যটা সেটা হলো কি, রিলিজিয়াস টলারেন্স, অ্যান্ড দিস ওয়াজ পসিবল অনলি ফর দ্য ইন্টেলিজেন্ট অ্যান্ড স্ট্রং হ্যান্ডেড রুল অফ কুইন এলিজাবেথ।
and actually she was neutral to both the religious groups. সে কারো পক্ষ নেয়নি, কিন্তু সে ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্ট্যান্ট উভয়কেই তিনি কি করেছেন, গুরুত্ব দিয়েছেন, অ্যান্ড আলটিমেটলি দে বিকাম ফ্রেন্ডস, হ্যাঁ, তারা বন্ধু হয়ে গেল। এখন বর্তমানে কিন্তু এই ধরনের যে গণ্ডগোল সেটা কিন্তু আর নাই। এরপর হচ্ছে নেক্সট ওয়ান, ইট ওয়াজ অ্যান এজ অফ কম্পারেটিভ সোশ্যাল কন্টেন্টমেন্ট। এইটা একটু খেয়াল করবা, ইন স্ট্রং কন্ট্রাস্ট উইথ দ্য ডেজ অফ ল্যাংল্যান্ড। ওই ল্যাংল্যান্ডের সময়ে, তাই না, আমরা পেয়েছি যে তার সময়ের চেয়ে বর্তমান সময়ের যে সোশ্যাল কন্টেন্টমেন্ট বা সামাজিকভাবে সবার যে একটা সন্তুষ্টিবোধ এই সময়ে খুব ছিল। ইন স্ট্রং কন্ট্রাস্ট উইথ দ্য ডেজ অফ ল্যাংল্যান্ড, দ্য র্যাপিড ইনক্রিজ অফ ম্যানুফ্যাকচারিং টাউনস। স্যার ল্যাংল্যান্ড মানে? ল্যাংল্যান্ড হচ্ছে একজন রাইটারের নাম এবং একই সাথে একটা শাসকের নাম, মানে তাকে ফলো করতো অনেকে, বুঝতে পারছো? এটা হচ্ছে আমরা পেয়েছি ওল্ড ইংলিশ পিরিয়ডে, তাই না? ওল্ড এবং ওই যে আর্লি অ্যান্ড মিডল ইংলিশ পিরিয়ডে ওই সময়ে পেয়েছি আমরা, তাই তো, ল্যাংল্যান্ড অ্যান্ড হিজ ফলোয়ার্স। আচ্ছা, তো দ্য র্যাপিড ইনক্রিজ অফ ম্যানুফ্যাকচারিং টাউনস, তাহলে এখানে যেহেতু অর্থনীতি মোটামুটি কি শুরু করলো, বিভিন্ন ধরনের ফ্যাক্টরি, হ্যাঁ, ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি, এগুলো শুরু হওয়ার কারণে মানুষ কি হলো, বিভিন্ন কাজে জড়িয়ে পড়লো, তারা এমপ্লয়মেন্ট পেলো। দেখো, এমপ্লয়মেন্ট টু থাউজেন্ডস হু হ্যাড বিন বিফোর আইডল অ্যান্ড ডিসকন্টেন্টেড। অলস মস্তিষ্ক কি বলে একটা ফ্রেজ আছে না, প্রভার, শয়তানের কারখানা। হ্যাঁ, তা ওই যুদ্ধ বিগ্রহ করা ছাড়া তো মানুষের কাজ ছিল না। আমাদের দেশে যেমন দেখা যায় যে মোটামুটি একটা মিছিল মিটিং হলে হাজার হাজার লোক পাওয়া যায়, হ্যাঁ, কারণ কি, কারণ তো কাজ নাই, 250, 100, 200, 500 দিলে পারেই তারা সারাদিন কারো পিছনে ঘুরতে পারে। কিন্তু অন্যান্য দেশে দেখা যাচ্ছে কোনো একটা বিদ্রোহ ছাড়া অন্য কোনোভাবে মানুষ পাওয়া কিন্তু খুব কঠিন, মিছিল মিটিং করা, এগুলো করার জন্য, কারণ দে আর ভেরি বিজি উইথ দেয়ার ওন ওয়ার্ক। সো এখানে আগে যারা আইডল ছিল বা অসন্তোষে ভুগত সবসময়, তারা যেহেতু এমপ্লয়মেন্ট পেল হাজার হাজার, তার জন্য এখানে একটা স্ট্যাবিলিটি লাভ করলো, বিশেষ করে সোশ্যাল কন্টেন্টমেন্ট যেটা বলা হচ্ছে। ইনক্রিজিং ট্রেড ব্রট এনরমাস ওয়েলথ, দেখো, টু ইংল্যান্ড, এবং বিজনেস বেড়ে যাওয়ার কারণে কি হলো, ব্যাপক সম্পদ কিন্তু চলে আসলো কোথায়, এই ইংল্যান্ডে। অ্যান্ড দিস ওয়েলথ ওয়াজ শেয়ার টু দিস এক্সটেন্ট at least that for the first time some systematic care for the needy was attempted। এবং সেখানে কিন্তু ওই যে দানশীলতা, এই ব্যাপারটা শুরু হয় যে মোটামুটি যারা নিডি বা যারা অভাবী এদেরকেও যেন একটু দেওয়া হয়। প্যারিশেস ওয়ার মেড রেসপন্সিবল। প্যারিশ মানে কি বলতো, প্যারিশ না, এটা ওই অর্থে নয়। প্যারিশ মানে হচ্ছে চার্চের আন্ডারে, এক একটা গ্রামের যে চার্চ থাকে সেই চার্চের আন্ডারে গ্রামের যে শাসন ব্যবস্থা সেইটাকে বলা হয় প্যারিশ, ঠিক আছে তো। আর প্যারিস হচ্ছে যেটা, সেটা আলাদা জিনিস, প্যারিস PERI, এটা তখন হচ্ছে, দেখো, এক যাজকের অধীন অঞ্চল, মানে একটা যাজক থাকবে, পাদ্রি থাকবে, সেই পাদ্রি মানে পাদ্রির অধীনে যে জায়গাটুকু থাকবে, শাসনে চলবে, তাকে বলা হবে কি, প্যারিশ, ঠিক আছে। তারপর হচ্ছে প্যারিশেস ওয়ার মেড রেসপন্সিবল ফর দেয়ার ওন পোর, তাহলে কি, ওই প্যারিসের অধীনে দেওয়া হতো যে তোমরা এখানকার গরিবদেরকে দেখবে। অ্যান্ড দ্য ওয়েলদি ওয়ার ট্যাক্স টু সাপোর্ট দেম, আর ওয়েলদি যারা ছিল তাদের উপরে কর স্থাপন করা হলো, যে টাকা দিয়ে ওই গরিবদেরকে কাজ দেওয়া বা হেল্প দেওয়া শুরু করলো। দেখো, টু সাপোর্ট দেম অর গিভ দেম এমপ্লয়মেন্ট, দিস ইজ আ ভেরি গ্রেট, হ্যাঁ, সিস্টেম। দ্য ইনক্রিজ অফ ওয়েলথ, দ্য ইমপ্রুভমেন্ট ইন লিভিং, তাহলে এদিকে সম্পদ বাড়ছে, মানুষের জীবনযাত্রার মান বেড়ে যাচ্ছে। দ্য অপরচুনিটিস ফর লেবার, কর্মসংস্থান বাড়ছে। দ্য নিউ সোশ্যাল কন্টেন্ট, দিস আর অলসো ফ্যাক্টরস হুইচ হেল্প টু অ্যাকাউন্ট ফর দ্য নিউ লিটারেরি অ্যাক্টিভিটি। এই হচ্ছে লিটারেরি অ্যাক্টিভিটি করার জন্য যে ধরনের হেল্প বা যে ধরনের স্ট্যাবিলিটি বা যে ধরনের মানসিকতা প্রয়োজন ছিল, এই মানুষগুলো কিন্তু তখন পেয়ে গেল। তাহলে সেকেন্ড ক্যারেক্টারিস্টিক কি বলো তো? comparative social content. Social content. First one is comparative religious tolerance. হ্যাঁ, তো এই ব্যাপারগুলো একটু
খেয়াল করতে হবে। হ্যাঁ, আচ্ছা তোমাদের বইয়ে জানো কত পেজে ওটা? 90, স্যার 100। 99, 100। ওকে, 100। স্যার বলো। আপনি তো ওই যে উইলিয়াম জে লং এর বই থেকে পড়াইতেছেন, আমি প্রফেসর কল্যাণ দত্তের বইটা কিনছি, আমার কি ওই বইটা কিনতে হবে? এই বইটা যে পিডিএফটা আছে, তুমি পিডিএফটা নিয়ে নিবা যদি বই কিনতে না পারো, ঠিক আছে? আমি যে পিডিএফ জি, থেকে স্যার। পড়াচ্ছি এই পিডিএফ থেকে পড়বা। হ্যাঁ, কারণ এটাকে আমরা টেক্সট থেকে ধরে আগাচ্ছি, বুঝতে পারছো? দেখো এখানে তোমাদের বইয়ে এই যে ছোট করে দেখো ইয়া দেওয়া আছে, ছোট্ট করে লেখা আছে না পাশে, মানে মেইন কথাটুকু দেখতে পাচ্ছ 100 পেজে। জি স্যার। ক্যারেক্টারিস্টিক প্রথমটা হচ্ছে কি রিলিজিয়াস টলারেন্স, দেখো পাশে লেখা আছে বামে। তারপর যে সোশ্যাল কন্টেন্টমেন্ট, হ্যাঁ, এরকমভাবে কয়েকটা ফিচার কিন্তু এখানে দেওয়া আছে, এগুলো একটু খেয়াল করবা। এরপর বলা হচ্ছে 3 নম্বরে আসি। ইট ইজ অ্যান এজ অফ ড্রিমস, অফ অ্যাডভেঞ্চার, অফ আনবাউন্ডেড এনথুজিয়াজম। আনবাউন্ডেড মানে কি বলো তো? সীমাহীন। সীমাহীন। Limitless, okay? Springing from the new lands of fabulous riches revealed by English explorers. তাহলে ইংলিশ এক্সপ্লোরার্সরা যারা হচ্ছে দ্বীপ আবিষ্কার করছে, রাজ্য আবিষ্কার করছে, দেশ আবিষ্কার করছে, হ্যাঁ, তারা যে সম্পদ নিয়ে আসছে দেশে, ফ্যাবুলাস রিচেস, সেইগুলো মোটামুটি এই ইংল্যান্ডকে কি বানিয়ে ফেললো? মানে স্বপ্নের দেশ, অ্যাডভেঞ্চারের দেশ, হ্যাঁ, এবং নতুন নতুন উৎসাহ পাচ্ছে মানুষ বিভিন্ন কাজ করার। ড্রেক সেলস অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড, শেপিং দ্য মাইটি কোর্স হুইচ ইংলিশ কলোনাইজার্স শ্যাল ফলো থ্রু দ্য সেঞ্চুরিজ। এই যে ড্রেক নামে একজন ব্যক্তি, হ্যাঁ, আচ্ছা তোমরা কি ইয়া দিয়েছো সবাই আইডি নাম্বার? না স্যার আচ্ছা না স্যার দিচ্ছি। আচ্ছা দিয়ে দাও একটু দ্রুত। আমরা একটু দেখি ড্রেক। এই যে দেখো, আচ্ছা এটা তো আবার ইয়া হলো, ইএনজি। এই যে ব্যক্তিকে দেখছো ড্রেক, স্যার ফ্রান্সিস ড্রেক was an English explorer and a privateer best known for his circumnavigation of the world in a single expedition between 1577 to 1580. দেখো কার শাসনের সময় এটা হয়েছিল বলো তো? দেখো 1558 হচ্ছে কি কুইন এলিজাবেথের শাসন, তাই তো? তার ভিতরেই তিনি কিন্তু অনেক জায়গায় কি করে বেছেন, ভ্রমণ করে বেরিয়েছেন, এবং ভ্রমণ করার কারণে বিভিন্ন দ্বীপ আবিষ্কার হয়েছে, এবং পরবর্তীতে তারকে অনুসরণ করেই আমরা যে পাচ্ছি না, ফার্স্ট ইয়ারে পড়েছি না আমরা ইংলিশ ওই যে শুটিং অ্যান্ড এলিফ্যান্ট পড়েছি তো নাকি ফার্স্ট ইয়ারে? এটা ওই যে কলোনাইজ করলো। কলোনাইজেশন আসলে কখন থেকে শুরু হলো যে হঠাৎ করে ইংল্যান্ড পুরো বিশ্বকে কভার করে ফেললো, হ্যাঁ, সবাইকে শাসন করা শুরু করলো? এই ট্রাভেলারদের মাধ্যমেই কিন্তু শুরু হয়েছিল মেনলি, হ্যাঁ, এক্সপ্লোরারের মাধ্যমে। তারা একটু শিক্ষিত ছিল, কারণ এই সকল উপমহাদেশ আফ্রিকা বা হচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকা বা এশিয়া, এই দিকের মানুষগুলো একটু অশিক্ষিত ছিল বা হচ্ছে খুব বেশি উন্নত ছিল না, আর ওরা একটু উন্নত ছিল চিন্তাভাবনায়, এসে বিভিন্ন কায়দা কৌশলে আমাদেরকে কী করলো, তাদের কবজায় নিয়ে ফেললো। আর সেটা শুরুই হয়েছিল এই এলিজাবেথান এজ থেকেই। কারণ কি আমরা জানবো, দেখো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কবে গঠিত হয় একটু দেখি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেখো এই যে দেখো 1600 সালে, বুঝতে পারছো? কার সময়ে কে ছিল 1600 সালে ইংল্যান্ডের শাসন? কুইন এলিজাবেথ। হ্যাঁ, তিনি তো মারা যান 1603 সালে, তাই না? তিনি 1603 সালে মারা যায়। আর এই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হয়েছিল দেখো 1600 সালে। তার সময়ে কিন্তু তিনি অনুমতি দিলেন যে হ্যাঁ তোমরা এখন শাসন করতে
পারো। আর সেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ইন্ডিয়াতে পৌঁছে গেল হচ্ছে 1600 সালের 1610-16 এই সময়ে। হ্যাঁ, দেখো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ইন ইন্ডিয়া, তাই দেখি আমরা কি বলে ইন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ওয়াজ ইনিশিয়ালি ক্রিয়েটেড, মোটামুটি বাংলায় পৌঁছাইছিল 1616 বা 10 বা 15 এর মধ্যে। আমি এক্স্যাক্টলি টাইমটা মনে পড়ছে না। 1610 তো পড়েছি স্যার। হ্যাঁ 1610, ওইটা এক্স্যাক্টলি মনে পড়ছে না, এরকম 1610 বা এই সময়ে। হ্যাঁ, যে 1612 মানে এই সময়ে মোটামুটি, মানে কার সময় হবে ওইটা বলো তো? এলিজাবেথ না কুইন এলিজাবেথ। না, এটা তো ওটা হচ্ছে কার সময়ে? জ্যাকোবিয়ান এজ, জেমস দ্য ফার্স্টের সময়, তাই না? স্যার উপমহাদেশে আসছে ওটা জিজ্ঞেস করছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটা। আচ্ছা সমস্যা নেই, ওকে, মানে ভারতীয় উপমহাদেশে আসা, বাংলায় আসা, বঙ্গে আসা, এটা নিয়ে বলছিলাম। তো আচ্ছা আমি একটু এটা নিয়ে নিই তোমাদের উপস্থিতিটা। সাহিত্যের সাথে ইতিহাসের একটা যোগসূত্র আছে, বুঝছো? এই পড়তে পারলে খুব ভালো লাগে আর কি। সাকিব কি কিছু বলতে যাচ্ছ? না স্যার। আচ্ছা, স্যার কুইন এলিজাবেথ যে একটা আপনার ওই কি বলে খ্রিস্টিয়ান যে একটা বের করলো, যাতে ক্যাথলিসিজম এবং প্রোটেস্ট্যান্টিজমের মধ্যে কোনো অ্যাংলিকানিজম। হ্যাঁ অ্যাংলিকানিজম। জি স্যার, ওইটা নামটা একটু। হ্যাঁ অ্যাংলিকানিজম। Actually, you have to remember them for brief question, and we are studying more deeply, I think. Huh? We are studying different things which will give our exposure more to actually understand the literature and also the history, because in third year you will get how you will get the idea how actually age will help you to understand literary items better. So you should give more priority on this item, okay? Though it is very hard and it is very boring to study history, especially literary history, but you must be careful and mindful so that you can understand it better. Actually you will not be perfect in understanding, but somehow you have to get ideas. Somehow you have to get some insight how actually literature get its power or immunity from different social status, social settings, social affairs, এগুলোই। আচ্ছা, তো 4 মিনিট আছে, আমরা তখন আগাই। তাহলে ড্রেকের নামটা তো আমরা শুনলাম, তাই না? ড্রেক হচ্ছে কি? একজন এক্সপ্লোরার। তিনি কি করেছিলেন? সেলস অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড শেপিং দ্য মাইটি কোর্স হুইচ ইংলিশ কলোনাইজার্স শ্যাল ফলো। দেখো, যেটা পরবর্তীতে ইংলিশ কলোনাইজাররা কী করেছিল? ফলো থ্রু দ্য সেঞ্চুরিজ। অ্যান্ড প্রেজেন্টলি দ্য ইয়ং ফিলোসফার বেকন, ফ্রান্সিস বেকন, কোন এজের বলো দেখি? এই এলিজাবেথেন এজের। ইজ সেইং কনফিডেন্টলি, আই হ্যাভ টেকেন অল নলেজ ফর মাই প্রভিন্স। দেখো, আমরা যে রেফ্রিজারেটর সিস্টেম করি না, এটা ভাইভাতে একবার ধরেছিল আমাকে, বুঝতে পারছো? ভাইভাতে যে রেফ্রিজারেটর আবিষ্কার করেছিল কে? রেফ্রিজারেটর ইনভেন্টর অফ, দেখি কার নাম দেখাই। আচ্ছা, তো এই সময় আবিষ্কৃত হলো, কিন্তু প্রথম যে আইডিয়া আসে আচ্ছা ডিসকভার্ড এগুলো বলছে, এখানে হয়তো থাকবে না, আমরা পরে পাবো। এটা আধুনিকটাই দেখাচ্ছে, ওল্ডটা এখানে দেখায়নি। অ্যাকচুয়ালি ফ্রান্সিস বেকনের কাছ থেকে, হ্যাঁ, তিনি বরফের মধ্যে এক মানে তার মৃত্যুর ব্যাপারটা তো আমরা ওই পড়েছি কি, ফ্রান্সিস বেকনের ইয়ার পড়েছিলাম আমরা ফার্স্ট ইয়ারে, তার লাইফটা।
জি স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ ওখানে জি স্যার পড়েছিলাম। হ্যাঁ ওখানে মেনলি তোমরা পাবা আর কি কথাটা। ওকে, তো বলছে আই হ্যাভ টেকেন অল নলেজ ফ্রম মাই প্রভিন্স, মানে আমার দেশ থেকে, আমার অঞ্চল থেকে, এলাকা থেকে আসলে আমি নলেজ পেয়েছি, আমি যা কিছু লিখেছি তার জন্য। স্যার প্রভিন্স মানে কি? প্রভিন্স মানে অঞ্চল বা এলাকা। দ্য মাইন্ড মাস্ট সার্চ ফার্দার দ্যান দ্য আই, তাহলে বলছে কি দেখো, মাইন্ড মাস্ট সার্চ ফার্দার দ্যান দ্য আই, মানে চোখে যা দেখি তার থেকে আরও বেশি সার্চ বা জানা উচিত আমাদের। উইথ নিউ রিচ ল্যান্ডস opened it to the sight, the imagination must create new forms to people the new worlds. তা বলছে হ্যাকলিটস ফেমাস কালেকশন অফ ভয়েজেস and Purach his pilgrimage were even more stimulating to the English imagination than to the English acquisitiveness. Acquisitiveness মানে কি বলতো? Acquisitiveness জানা আছে? Acquisitiveness মানে অনুসিদ্ধাচ্ছু বা অনুসন্ধানী মন, এটাকে বলা হয় অ্যাকুইজিটিভ। দেখো অ্যাকুইজিটিভ, অর্জন করতে ইচ্ছুক, হ্যাঁ দেখো কোনো কিছু জানতে ইচ্ছুক, এই অ্যাকুইজিটিভনেস, জানতে ইচ্ছা করা আর ইমাজিনেশন, এই দুটার সাথে রিলেশন রেখে এই কথাগুলো বলছে। হ্যাঁ, তো দেখো কোথায় গেল, যে বলা হচ্ছে দুইটা বই পড়ে, মানে সাহিত্যের কথা বলছে, দুইটা বই পড়ে ইংল্যান্ডের মানুষ যতটুকু মানে স্টিমুলেট হয়েছে, মানে উৎসাহিত হয়েছে, এনকারেজড হয়েছে, দেন টু দ্য ইংলিশ অ্যাকুইজিটি, ইংলিশ যতটুকু জানতে চায় বা অনুসিদ্ধ, তার চেয়ে বইগুলো তাদেরকে আরও বেশি হেল্প করেছে তাদের ইমাজিনেশনটাকে কী করার জন্য, এক্সপ্লোর করার জন্য। হোয়াইল হার এক্সপ্লোরার্স সার্চ দ্য নিউ ওয়ার্ল্ড ফর দ্য ফাউন্টেন অফ ইউথ, হার পয়েটস, তাহলে একদিকে এক্সপ্লোরাররা হচ্ছে কি বিভিন্ন দেশ আবিষ্কার করছে, এলাকা আবিষ্কার করছে, অন্যদিকে তার পয়েটটা কী করছে, আর পয়েটস আর ক্রিয়েটিং লিটারারি ওয়ার্কস দ্যাট আর ইয়ং ফর এভার। Okay, okay, please mute your microphone. নয়ন মন্ডল, নয়ন 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 নয়ন, আরে বাবা, আচ্ছা ওকে। তাহলে কি হলো, এখানে বলছে যে যেখানে তার এক্সপ্লোরাররা নতুন নতুন ওয়ার্ল্ড সার্চ করছে, খুঁজছে, আবিষ্কার করছে, সেখানে তার পয়েটটা কী করছে, লিটারি ওয়ার্কস ক্রিয়েট করছে, যেগুলো কি, যেগুলো আর ইয়ং ফর এভার। সাহিত্য কখনো কি হয় না, পুরনো হয় না, তাই না? যদি ইউনিভার্সাল হয় আর কি, রাইটিংটা যদি পারফেক্ট হয়, ইউনিভার্সাল হয়, তাহলে কখনোই সাহিত্যকর্ম কখনো পুরনো হয় না। তোমরা একটা স্টোরি পড়েছ, একটা স্টোরির কথা বলি, রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোরের রবীন্দ্রনাথ প্যারটস টেল, এই গল্পটা পড়েছ? বলো তো। হ্যাঁ স্যার, তোতা কাহিনী, এটা আমাদের পাঠ্য বই ছিল। হ্যাঁ, এটা পড়েছো না? আচ্ছা, যদি পড়ে জি থাকো, স্যার, সবাই পড়েছে। আচ্ছা তাহলে থিমটা একটু বলো দেখি, শুনি, কে বলতে পারবে এটা আসলে কি সম্পর্কে, হোয়াট হ্যাজ বিন সেইড হিয়ার, এটা কি তুলে ধরেছে আসলে? স্যার না বুঝে পড়া মুখস্থ করানো। হ্যাঁ, এটা তুলে ধরা হয়েছে আমাদের এডুকেশন সিস্টেমকে, যে হ্যাঁ স্যার, পুঁথিগত বিদ্যা আর কি। পুঁথিগত বলতে না, এটা পুঁথিগত শুধু ব্যাপারটা না, ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা সব কিছু করছি শিক্ষার জন্য, শুধু শিক্ষাটাই হচ্ছে না, বুঝতে পারছো?
মানে প্যারট হারিয়ে গেছে, সব কিছু হচ্ছে, হ্যাঁ, খাঁচা হচ্ছে সোনার, সেই খাঁচাটাকে মানে পালিশ করতে, ধুলা পরিষ্কার করতে সব কিছু হচ্ছে, এদিকে ওই কাজগুলো করছে কিনা তদারকি, তার জন্য মানুষ হচ্ছে, হ্যাঁ, সব কিছুই হচ্ছে, শুধু তোতা পাখির যে শেখানোর ব্যাপারটা সেটার প্রতি কারো কেয়ার নেই। তা আমাদের হচ্ছে সেই অবস্থা, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার বিল্ডিং হচ্ছে, হ্যাঁ, টিচার নিয়োগ হচ্ছে, সেগুলো দেখার জন্য অনেক প্রশাসন নিয়োগ হচ্ছে, সেগুলো খেয়াল রাখার জন্য অনেক কর্মী নিয়োগ হচ্ছে, বাট দ্য প্রবলেম ইজ what is the main point, what is the main task of that institution that is not cared a bit, একটুও কেয়ার করা হচ্ছে না। তো এইটা ওখানে তিনি তখন লিখেছেন, সেই মোটামুটি আজ থেকে কত, প্রায় বলতে পারি 100 বছর আগে, না 100-150 বছর আগে। তো এই ব্যাপারগুলো এখানেই, যে সাহিত্যকর্ম কখনো কি হয় না, বলছে পুরনো হয় না, সবসময় ইয়াং থাকে যদি সেগুলো পারফেক্ট হয়। বলছে মার্স্টন রাইটস, মার্স্টন একজন রাইটারের নাম, বলছেন একজন ক্রিটিক্স, হোয়াই ম্যান অল দেয়ার ড্রিপিং প্যান্স আর পিওর গোল্ড। দেখো, অল দেয়ার ড্রিপিং প্যান্স আর পিওর গোল্ড, দ্য প্রিজনার দে টেক আর ফ্রেটেড ইন গোল্ড, অ্যান্ড অ্যাজ ফর rubies and diamonds they go forth on holidays and gather them by the seashore to hang on their children's coat। মানে চারিদিকে শুধু মানুষ গোল্ড আর গোল্ডের সন্ধান করছে, দেখো শুধু গোল্ডের, হ্যাঁ, যে প্রিজনার নিয়ে আসতেছে তাও ফ্রেটেড ইন গোল্ড, চারিদিকে আছে রুবি ডায়মন্ডস, তারা হলিডেতে যাচ্ছে, একসাথে গ্যাদার করছে সিশোরে, তারপরে তাদের চিলড্রেনের কোর্টে কি ঝুলছে, গোল্ড, মানে সবাই গোল্ডের আশা করছে, মানে সব কিছুতে কি এক ধরনের মানে সম্পদ, তারপর হচ্ছে ক্ষমতা, এইগুলো পাওয়ার চেষ্টা করছে। দিস কামস নিয়ারার টু বিং আ ডিসক্রিপশন অফ শেক্সপিয়ার্স পোয়েট্রি দ্যান অফ দ্য ইন্ডিয়ানস ইন ভার্জিনিয়া। মানে এই যে বিষয়গুলো বলছে কি, এই যে কাজগুলো, এই যে কথাগুলো, সেইগুলো শেক্সপিয়ারের ডেসক্রিপশনের কাছাকাছি চলে এসেছে। শেক্সপিয়ার পোয়েট্রি দ্যান অফ ইন্ডিয়ানস ইন ভার্জিনিয়া। প্রসপেরো ইন দ্য টেম্পেস্ট, মানে শেক্সপিয়ার যে নাটকগুলো লিখেছে সে নাটক কিন্তু তৎকালীন সমাজকে তুলে ধরছে, এই কথা বলা হচ্ছে। যে বলছে না, গোল্ড চারিদিকে সবাই গোল্ড মানে ইয়া করার জন্য, মানে সংগ্রহ করার জন্য ছুটে বেড়াচ্ছে, সম্পর্ক নষ্ট করছে, তাই তো, ধর্ম মানছে না। তো এখানে এই যে টেম্পেস্ট বলে যে ড্রামাটা আছে, সেখানে প্রসপেরো, হ্যাঁ, প্রসপেরো ওখানে যে মেন ক্যারেক্টারের কথা বলা হয়েছে, উনি কি করছে, একটা দ্বীপ দখল করেছে, ওই দ্বীপ দখল করে ওখানকার মানুষকে, হ্যাম দিয়ে কি বোঝানো হয়েছে, হ্যাম বাই দ্য সিসোর, এটা হচ্ছে দেম, ওটাকে সংক্ষেপে ইয়া করতে দেম, TICM, দেম, গ্যাদার দেম, মানে কি ওই গোল্ড রুবি ডায়মন্ড এগুলোকে গ্যাদার করছে, ঠিক আছে তো, এবং তাদের চিলড্রেনের কোর্টের ভিতর ঢুকিয়ে রাখতেছে, মানে সবাই যে যেখানে যাচ্ছে শুধু এই ধরনের মণি মুক্তা সংগ্রহ করার চেষ্টা করছে, বুঝতে পারছো, এই কথা বলছেন স্যার। বলো। এই রুবি জিনিসটা কি, এটা কি ডায়মন্ডের মতো? হ্যাঁ, ওটা এক ধরনের, আমরা একটু রুবি দেখেই নি, যেহেতু রুবি যত বললাই, হোয়াট ইজ রুবি? স্যার এটা লাল পাথর, এই যে দেখো পাথর, হ্যাঁ, এই যে ডায়মন্ডের মতোই, হ্যাঁ, এই যে দেখো, এই যে ডায়মন্ড, হ্যাঁ, আচ্ছা। তারপর হচ্ছে এই প্রসপেরো, এখন তোমরা এটা বুঝবা না, এটা পরে বুঝবা যে আসলে এই কথাটা কেন হলো। উইথ হিজ কন্ট্রোল ওভার দ্য মাইটি পাওয়ার্স অ্যান্ড হারমোনিজ অফ নেচার ইজ অনলি দ্য লিটারি ড্রিমস অফ দ্য সায়েন্স হুইচ হ্যাড জাস্ট বিগ্যান টু গ্র্যাপল উইথ দ্য ফোর্সেস অফ ইউনিভার্স। মানে কি, যে তখনকার সময়ে যে সকল কাহিনী ঘটেছে, সেই সময়ে যে সকল মানুষের চিন্তাভাবনা, এগুলো আসলে সাহিত্যের একটা অংশ হয়ে গেছে, সাহিত্যের উপাদান হিসেবে সেগুলো যেন কাজে লাগিয়েছে রাইটারেরা। তাই বলছে একদিকে এক্সপ্লোরাররা যা করছে সেটাই আবার সাহিত্যে স্থান পাচ্ছে, মানে একটা বিশাল কম্বিনেশন সেই সময় কিন্তু কাজ করেছে। কারণ সবাই মুক্ত মনে, কেউ সম্পদ সংগ্রহ করছে, কেউ দ্বীপ আবিষ্কার করছে, কেউ সাহিত্য রচনা করছে। অ্যাকচুয়ালি দেয়ার ইজ নো বাইন্ডিং অফ থট অর অফ আর্নিং অর অফ রিলিজিয়াস অর পলিটিক্যাল পাওয়ার অর থট, এগুলোর মধ্যে কোনো বাইন্ডিং আসলে ছিল না, সবাই স্বাধীনভাবে কাজ করতে পেরেছে। এই জন্য বলছে
ক্যাবট, ড্রেক, ফার্বিশার, জিলবার্ট ইত্যাদি ইত্যাদি, a score of explorer revealed a new earth to man's eyes and instantly literature creates a new heaven. যেহেতু নতুন নতুন দ্বীপ আবিষ্কার হচ্ছে, নতুন নতুন মানুষের চিন্তাভাবনা বাড়ছে, এতে এতে কি হচ্ছে, ক্রিয়েটস আ নিউ হেভেন টু ম্যাচ ইট। সাহিত্যও কিন্তু নতুন নতুন জগৎ যেন সৃষ্টি করছে। মানে একদিকে ওরা বাস্তবিক দ্বীপ আবিষ্কার করছে, অন্যদিকে সাহিত্যিকরা তাদের কল্পনায় আরও নতুন নতুন দ্বীপ আবিষ্কার করে ফেলছে। মানে কল্পনা দিয়ে তারা দ্বীপ তৈরি করছে, সেখানে মানুষের বসবাস দিচ্ছে এবং কাহিনী রচনা করছে। সো ড্রিমস অ্যান্ড ডিডস, তাহলে একই সাথে স্বপ্ন অর ইমাজিনেশন, একই সাথে বাস্তবিক কর্মগুলো কি করেছে, ইনক্রিজ সাইড বাই সাইড। অ্যান্ড দ্য ড্রিম ইজ ইভেন গ্রেটার দ্যান দ্য ডিড। তাহলে ড্রিম ইজ ইভেন গ্রেটার দ্যান দ্য ডিড বলতে কি বোঝানো হলো বলো তো এখানে এই শব্দটা দিয়ে? তার এভার গ্রেটার, হ্যাঁ কর্ম থেকে স্বপ্ন বড়। হ্যাঁ, মানে এখানে স্বপ্ন দিয়ে কাকে বোঝাচ্ছে, ড্রিম দিয়ে কাকে বোঝালো, আর ডিড দিয়ে কাকে বোঝালো? ড্রিম দিয়ে বোঝালো লিটারেচারকে, বুঝতে পারছো? মানে লিটারেচারের মাধ্যমে ওরা দ্বীপ আবিষ্কার করছে, মানে দ্বীপ তৈরি করছে। আর ডিড মানে হচ্ছে যারা বাস্তবিক কর্ম করছে। মানে একদিকে যে কাজটা মানুষ বাস্তবেই করছে, সেটাই আবার মানুষ সাহিত্যকর্মেও তাদের লেখনের মাধ্যমে দেখাচ্ছে। অতএব সো ড্রিমস অ্যান্ড ডিডস, একই সাথে ইমাজিনেশন, ড্রিমস বলতে কিন্তু এখানে ইমাজিনেশনটাকে বোঝাচ্ছে, টু ক্রিয়েট সামথিং ইন ইমাজিনেশন, দ্যাট ইজ কল্ড হেয়ার ড্রিম। আর ডিডস হচ্ছে যেটা মানুষ বাস্তবিক করছে। অতএব সব কিছু একসাথে আগাচ্ছে। হ্যাঁ, সো দ্যাট ইজ দ্য মিনিং অফ লিটারেচার। আর এটাকেই আসলে বলা হচ্ছে কি সত্যিকারের সাহিত্যের একটা মিনিং, যে সাহিত্য আসলে কী হবে। তাহলে এখানে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি ড্রিমস, অ্যাডভেঞ্চার অ্যান্ড আনবাউন্ডেড এনথুজিয়াজম ফর ক্রিয়েটিং নিউ থিংস। এটা হচ্ছে থার্ড ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ এলিজাবেথান এইজ। কথা বোঝা গেছে? এবার চতুর্থটা আসি, টু সাম আপ। এইখানে আমরা মানে কনক্লুশনে আসছি। টু সাম আপ, দ্য এজ অফ এলিজাবেথ ওয়াজ আ টাইম অফ ইন্টালেকচুয়াল লিবার্টি। দেখো এখানে একটা কথা বলা হয়েছে, ইন্টালেকচুয়াল লিবার্টি। এই কথাগুলো দাগিয়ে রাখবা এবং কোটেশন হিসেবে ইউজ করতে হবে কিন্তু। অফ গ্রোয়িং ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড কমফোর্ট অ্যামাং অল ক্লাসেস অফ আনবাউন্ডেড প্যাট্রিয়টিজম অ্যান্ড অফ পিস অ্যাট হোম অ্যান্ড অ্যাব্রোড। মানে চারিদিকে শান্তি, মানুষের মধ্যে দেশপ্রেম, মানুষের মধ্যে জ্ঞানের কি মুক্ত মনা, এই সব কিছু এই সময়ের ছিল বিশেষ ক্যারেক্টারিস্টিক্স। ফর আ প্যারালাল উই মাস্ট গো ব্যাক টু দ্য এজ অফ পেরিক্লিস ইন এথেন্স, অফ অগাস্টাস ইন রোম। মানে বিভিন্ন দেশেও এরকম সময় ছিল। তাই বলছে আমরা যদি প্যারালাল খুঁজতে চাই, সমান্তরাল কোনো এজ জানতে চাই, তাহলে আমাদের অ্যাথেন্সের এজ অফ পেরিক্লিস, ওদিকে রোমের অগাস্টাস, হ্যাঁ, এই এজগুলোর কথা মনে করতে হবে। অ্যান্ড গো ফরওয়ার্ড আ লিটিল টু দ্য ম্যাগনিফিসেন্ট কোর্ট অফ লুইস দ্য 16th, when Corneille, Racine and Molière brought the drama in France to the point where Marlowe, Shakespeare and Johnson had left it in England half a century earlier. তাহলে দেখো যেখানে ইংল্যান্ড আগেই কিছু, দেখো হ্যাড লেফট ইট ইন ইংল্যান্ড হাফ আ সেঞ্চুরি আর্লিয়ার, তাহলে যেটা ফ্রান্সে বিশেষ করে সৃষ্টি হয়েছে। আচ্ছা, আমরা ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন কখন হয়েছিল জানি? ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন মনে আছে? 1789। হ্যাঁ, 1789। তাহলে এই এলিজাবেথেন এজ থেকে কত বছর পরে? এলিজাবেথেন এজ মানে আমরা যদি দেখেন ধরি হচ্ছে প্রায় 200 বছর, নাকি মানে 150-200 বছর এরকম আর কি। হ্যাঁ, বলছে such an age of great thought and great action, appealing to the eyes as well as to the imagination, একই সাথে চোখ এবং আমাদের মনকে কি আপিল করছে, and intellect finds but one adequate literary expression. Neither poetry nor the story can express the whole man. শুধু পোয়েট্রি আর স্টোরি দিয়ে কাজ হয়নি। His thoughts and feeling, action and the resulting character, hence in the age of Elizabethan literature turned instinctively to the drama. কারণ শুধু পোয়েট্রি দিয়ে কাজ হয়নি, শুধু স্টোরি দিয়ে কাজ হয়নি। তাই বলছে কি দেখো, যে শুধু পোয়েট্রি অথবা স্টোরি পুরো মানুষকে কী করতে পারেনি, এক্সপ্রেস করতে পারেনি। অতএব এই জন্য স্টোরি লেখা হয়েছে, সেটাকে আবার নাটকে রূপান্তর করা হয়েছে, এবং দ্যাট হ্যাজ বিন স্টেজড বিফোর দ্য অডিয়েন্স সো দ্যাট দে ক্যান অ্যাকচুয়ালি গেট দ্য হোল স্টোরি ইন অ্যাকশন, যেন পুরো স্টোরিটাকে অ্যাকশনের মাধ্যমে জানতে পারে। স্টোরি তো পড়তে হয়, পোয়েট্রি তো রিসাইট করতে হয়, কিন্তু ড্রামাতে
পোয়েটিক ওয়েতে স্টোরিকে উপস্থাপন করা হয়, তাই না? এরকম না? মানে পোয়েট্রি এবং স্টোরির মিশ্রণ হচ্ছে কি ড্রামা। ড্রামাতে কেমন করে কথা বলে ক্যারেক্টাররা, এমনি যাত্রাপালা বা ড্রামাতে বলো তো? পোয়েটিক ওয়েতে না, রিদমিক ওয়ে, সুরে কথা বলে। তাহলে একই সাথে ওখানে পোয়েট্রিও আছে, একই সাথে স্টোরিও আছে ড্রামাতে। তাই বলছে শুধুমাত্র পোয়েট্রি দিয়ে অথবা নর দ্য স্টোরি, শুধু স্টোরি দিয়েই কী করতে পারেনি, ক্যান এক্সপ্রেস দ্য হোল ম্যান, পুরো তার চিন্তা, তার অ্যাকশন সব কিছুকে মানে অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়াতে তুলে ধরা যায়নি। তার জন্য সেই সব কিছুকে কী করা হয়েছে, কম্বাইন করে সেটাকে তুলে ধরা হয়েছে কিসের মাধ্যমে, ড্রামার মাধ্যমে। অ্যান্ড ব্রট ইট র্যাপিডলি টু দ্য হাই স্টেজ অফ ইটস ডেভেলপমেন্ট। তার মানে ড্রামায় এই এজে সবচেয়ে বেশি ডেভেলপ করেছে। আমরা অলরেডি পেয়েছি যে রিফরমেশন এজে কিন্তু ড্রামা শুরু হয়েছিল, তাই না? তাহলে ড্রামার যে বিগিনিং, এই বিগিনিংটা কি পলিটিক্যাল কারণে হয়েছে নাকি রিলিজিয়াস কারণে হয়েছে বলো তো? কোন পারপাসে? রিলিজিয়াস পারপাসে। অ্যান্ড হাউ মেনি কাইন্ডস অফ অ্যাকচুয়ালি ড্রামাস অর প্লেস ইউ হ্যাভ গট দ্য নেম? কী কী নাম ছিল বলো তো ওই তৎকালীন ড্রামা নামগুলোর? হ্যাঁ, প্লেগুলোর নাম কি ছিল মনে আছে? না না না, ওটা না, ওটা না, ওগুলো তো হচ্ছে এপিক, একটা ড্রামা। আমরা যে প্লে শুরু করলাম না, প্লে এলিজাবেথের নিচে, সেগুলোর নাম কি ছিল? রিলিজিয়াস টলারেন্স এগুলো? না 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 না, ভুলে গেছো স্যার? মরাল প্লে, হ্যাঁ, মিস্ট্রি প্লে, মোরালিটি প্লে আছে না, মরাল প্লে, মিরাকল প্লে। হ্যাঁ, আমরা 4 প্রকারের নাম পেয়েছিলাম ওখানে ড্রামাতে। এই যে এলিজাবেথান এইজের আগেই তো শুরু হয়েছিল, এবং সেখানে তো আমরা অলরেডি জানলাম যে ফার্স্ট ইয়া কি, ট্র্যাজেডি কি, তারপর হচ্ছে ফার্স্ট কমেডি কি, এটা পেলাম না। আমরা প্রথমে পেয়েছি কি, মিস্ট্রি প্লে, তাই না? 4টা পেয়েছিলাম স্যার। হ্যাঁ, মিস্ট্রি প্লেস, মোরাল প্লেস, মিরাকল প্লেস, ইন্টারলুড, আর হচ্ছে স্যার কমেডি স্যার, এই জাতীয় আর কি যেন হচ্ছে একটা ছিল। কমেডি প্লেস, মোরালিটি প্লেস, আর হচ্ছে ইন্টারলুড। এই নামগুলো পেয়েছিলাম না? তারপরে আসলো হচ্ছে ওইগুলোকে আবার ভাগ করে হয়ে গেল কি, হয়ে গেল ট্র্যাজেডি। তারপরে হলো কি স্যার মিস্ট্রি এন্ড মিরাকেল কি স্যার একই না? না না না, মিস্ট্রি আর মিরাকেল এক না। পার্থক্য কি বলতে পারবা? স্যার একটা বিবলিক্যাল কাহিনী আর একটা হচ্ছে সেন্টের কাহিনী নিয়ে। হ্যাঁ, হিস্ট্রিক্যাল আর একটা হচ্ছে ট্র্যাজিকমেডি। এই যে নামগুলো কিন্তু অটোমেটিক চলে এসেছে। মিস্ট্রি প্লে যেটা, সেটা হচ্ছে ফ্রম বিবলিক্যাল স্টোরি, মানে বাইবেলের যে সকল ইয়েরা ছিল সেটা। আর মিরাকল হচ্ছে কি, সেন্টদের নিয়ে। সেন্টস। আর মোরালিটিকে মোরাল লেসন, তাই না? আর এগুলো হচ্ছে কি, শর্ট প্লেস রিপ্রেজেন্টিং এনি সিঙ্গেল থট অর মোরালিটি। এইগুলো রিপ্রেজেন্টিং, এইগুলো ছিল হচ্ছে, তোমরা একটু এগুলো একটু দেখে নিবা আবার। হ্যাঁ, ভুলে যেও না এগুলো, ভুলে গেলে তো বিপদ। আচ্ছা, তো যাই হোক, এখানে তাই বলা হচ্ছে যে ইংল্যান্ডেও মোটামুটি এসে, ইংল্যান্ডে যেভাবে শুরু হলো প্লের ব্যাপারটা, সেটা পরবর্তীতে হাই স্টেজে পৌঁছালো হচ্ছে এলিজাবেথেন এজে। ঠিক আছে? তো এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের এলিজাবেথেন এজের পলিটিক্যাল ব্যাপার। তারপরে হলো বিশাল যে ফিচার। এখন এই যে আমরা মোটামুটি পাবো হচ্ছে সব ধরনের রাইটিং, মোটামুটি সব ধরনের রাইটিং এই জন্য, এবং সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে ড্রামার উপরে। তাহলে প্রথমে আমরা পাবো হচ্ছে পোয়েট্রি, প্রথমে আমরা পোয়েট্রি নিয়ে কথা বলবো, তারপরে এখানে ড্রামা নিয়ে কথা বলবো, তারপরে এখানে এসে নিয়ে কথা হবে, হ্যাঁ এখানে এসে নিয়ে কথা হবে। ঠিক আছে? এখানে এপিক নিয়ে কথা হবে। আচ্ছা, এটা তো পোয়েট্রির মধ্যে ফেরি। পোয়েট্রির মধ্যে যখন আমরা যাব, সেখানে আমরা পাবো হচ্ছে কি, সবচেয়ে বড় হচ্ছে কি বলতো, সনেটস। নেক্সট হচ্ছে
এপিক্স, হ্যাঁ। তারপর হচ্ছে এখানে পাবো আমরা হয়তো লিরিক পেতে পারি সম্ভবত, যাই হোক। তো এইভাবে ড্রামা তো আমরা পাবো এখানে সবচেয়ে বেশি শেক্সপিয়ারের এরিয়াটা পাবো, তার আগে আছে ক্রিস্টোফার মার্লো, হ্যাঁ, ইউনিভার্সিটি উইটস, বেশ কিছু এরিয়াতে পাবো। তো এই যে হচ্ছে ব্যাপারগুলো, এইগুলো আমরা একটু খেয়াল রাখার চেষ্টা করব। তো যাই হোক, আমরা যেটুকু পড়লাম এইটুকু তোমরা একদম সুন্দর করে বাসাতে পড়ে ফেলবে, হ্যাঁ। আমি কল্যাণনাথ দত্ত থেকে কিছু পড়া দিয়ে দিই, এর সাথে এই পুরো যতটুকু পড়া হলো এইটুকু তো পুরোটা পড়ে ফেলবা। আর কল্যাণনাথ দত্ত থেকে The golden age of English literature. আর একটু পড়তে হবে, তা না হলে একটু সমস্যা। তবে এইটুকু পলিটিক্যাল রিলিজিয়াস এই ব্যাপারটা আর একটু দেখে নিবা, হ্যাঁ। 106 এবং 7 পেজ আমি একটু লিখে দিই। পেজ হচ্ছে কত? 106, 107। এখানে যে পলিটিক্যাল ব্যাপারটা বলা আছে এটা একটু পড়ে নিবা। আর ওদিকে দ্য টেক্সট ফ্রম উইলিয়াম জেলং, যতটুকু আমরা পড়েছি ততটুকু। তোমাদের পেজ অনুসারে কতটুকু পড়া হলো বলো দেখি? 99 থেকে 101। 99 থেকে 101, তাই তো? এই দুটা জায়গা থেকে আবার একটু তোমরা রিভাইজ দিয়ে নেবা। আচ্ছা, তো আমরা নেক্সট দিন মোটামুটি আমরা এক একটা বিষয়কে এক এক দিনে একটু নিয়ে নিব, বিষয়গুলোকে একটু আলোচনা করার জন্য অনেক কথা এখানে আছে। মানে বড় একটা এজ কিন্তু এটা, হ্যাঁ। স্পেন্সারকে আমরা প্রথমেই পাবো, স্পেন্সারিয়ান যে সনেটগুলো আছে, তার ফেয়ারি কুইন কেন লিখেছেন, এগুলো আমরা মোটামুটি একটু লাফিয়ে লাফিয়েই পড়বো। সবগুলো এইভাবে দরকার নেই, যেখানে কবিতাগুলো আছে, ফিচারগুলো আছে, সেগুলো আমরা একটু দেখব। এছাড়াও স্পেন্সারের অন্যান্য কবিতাগুলো আছে, বেশি দরকার নেই, শুধু নামগুলো জানলেই হবে। এরপর হচ্ছে চসার এবং স্পেন্সারের যে কম্প্যারিজন, এগুলো দরকার নেই। যাক, আমরা আজকে আর নতুন ইয়ারটা শুরু করছি না, তারপরে পরবর্তীতে নতুন নতুন কিছু ড্রামাটিস্টের সাথে পয়েট জুড়ে যাবে, সেগুলো নিয়ে আমরা দেখব। তো ড্রামাটা কোথায় গেল? হ্যাঁ, ফার্স্ট ইংলিশ ড্রামাটিস্ট, এইখানে হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আইটেম চলে আসবে, এখানে আমরা দেখব। সো this is for today. I'm not going to proceed or going further, and you know that there is another class at 10 p.m. And we will talk about especially voice, because most of you are making mistakes in this point. You are writing, but while you are writing, especially by yourself, there are mistakes on active and passive voice, and we have to talk a bit, and we have to write down also, and you should be ready with your pen and papers. খাতা নিয়ে রেডি থাকবে, যাতে আমরা লিখতে পারি এবং লেখাগুলোকে আমরা একটু বুঝবো যে অ্যাক্টিভ প্যাসিভ এই লেখাগুলো আমি কীভাবে উপস্থাপন করবো। দরকার এখানে সেন্টেন্স থেকে কিছুটা ট্রান্সলেট করব, হ্যাঁ, ট্রান্সলেশন করার মাধ্যমে একটু বোঝার চেষ্টা করব। এইগুলো টেন্স এবং ভয়েস, এই দুটোর ব্যাপারটা আমাকে একটু আজকে আলোচনা করতে হবে, হ্যাঁ। তো আজকে এখানে শেষ করছি, ফার্স্ট ইয়ারে যেহেতু একটু ক্লাস নিব। স্যার একটা প্রশ্ন ছিল। হ্যাঁ বলো। কুইন